अल्हम्दुलिल्लाह टोल सिफतुना द उलूहियत, टोल सना टोल सिफतुना द खुदायूब खास यौ अल्लाह करे। रब्बिल आलमीन ज़का छिपालू के न मखलूक़ात के, अर्रहमानिर रहीम ज़का ची आम मेहरबान और ख़ास मेहरबान। पालू के नटूल मखलूक़ात पे किस्मा किस्म निअमतुन और गई। अर्रहमान आम मेहरबान ने दुनिया की मुसलमान न उम्र की काफिर न उम्र की बल्कि काफिर न ज़्यादा और की। अर्रहीम खास मेहरबान ने आखिरत के बसिरत मुसलमान मन रहम की व काफिर रहम की। मालिक यौमिद्दीन वाक़दार इख्तियारमंद मालिक द रज़ी द जज़ा, रज़ी द फ़ैसले, रज़ी द हिसाब, रज़ी द क़यामत। दासी वली हुई थी मालिक यौमिद्दीन, वली द दुनिया का बादशाह न रहे, सिर्फ द आखिरत बादशाह रहे। दा तखसीस वली हो ज़का ची दुनिया के नूर हम बादशाहान करे, वाड़ा वाड़ा बादशाहान। सोक द क्वार्टर मालिक थे, सोक द दुकान मालिक थे, सोक द पट्टी मालिक थे, सोक द जायदाद मालिक थे, सोक द फैक्ट्री मालिक थे। दुनिया के नूर मालिकान मुश्तरक, खुदा आरजी मालिकान तीसरा हर से बतौर अमानत। नो मालिक यौमिद्दीन ज़का हुई कि दुनिया के हो गण मालिकान के वाड़ा वाड़ा आखिरत की वजह दहिचा मिल्कियत पाते निशी। मालिक यौमिद्दीन द आखिरत मालिक का सिर्फ किया होता है, या मालिक यौमिद्दीन दुनिया के इंसान हम मालिक थे, खपल उस्तर को मालिक थे, खबीनिया कबद द वगुन मालिक थे, खाउया कबद द लासुन मालिक थे, खनसिया कबद द खू मालिक थे, जुमात नजिया का सिनेमा नजी। लेकिन आखिरत की वजह द इंसान द आज़ाकार न गई। लगे इंसान मन अल्लाह बारगाह के हाजिर शी, अगर तो बता अमलनामा वो खोले शी तो देव वो या अल्लाह दा खुदा निकलता दा खुदा फरिश्तों निकलता माँ वो नहीं निकल। अल्लाह बोला दा जब बंद की और दा लाश और हबी और दा बदन अंदामुना दा पक्कोला गोयान शी दा बजान पक्कोला शहादत के। मालिक यौमिद्दीन दुनिया के कोई इंसान पल अंदामुन मालिक थे, वो आखिरत के वजह मालिक नहीं। ज़का हुई मालिक यौमिद्दीन वाक़दार इख्तियारमंद रज़ी द फ़ैसले, रज़ी द जज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दा दावशवा रब्बिल आलमीन यौ दलील, अर्रहमानिर रहीम दो दलीला, मालिक यौमिद्दीन त्री दलीला। टोल सिफतुना अल्लाह ला वली दी, ज़का ची रब दे, ज़का ची रहमान और रहीम दे, ज़का ची मालिक दे। और दा टोल सीगी चिरावड़ी दा द गायब दी। टोल सिफतुना द खुदायूब अल्लाह ला दी ची रब दे, रहमान और रहीम दे, मालिक दे। उस यौदम हुई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। द गैबूबत खबर चलेदा और व्याय खिताब और सरो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दे तो हुई इल्तिफात। गैबूबत में इल्तिफातों को मुखातबत था उस पूरी जितने में सीढ़ी भी यानी अल्लाह रब दे, रहमान रहीम दे, मालिक दे और उस हुई मंगस्त इबादत दासिना चमंग दावे इबादत को पकार खुदा व चिदासी वे चे नअबुदुहु या नस्तईनुहु
الله رب دې رحمان رحیم دې مالک دې موږ دا عبادت کو موږ دا غره امداد غواړو نه نه موږ ستا عبادت کو تا نه امداد غواړو نو دا انداز ولې داسې راوړو ځکه چې مقامات د چا صفت او تعریف نه دی پکار یو سړی ډیر زیات کړي ته ورته مقامات دغه صفاتونه بیان دا شرع کې منع ده اج یو سړی حاضر نه بیا دغه صفت کوي دغه تعریفونه کوي استعمال کې دا موجود دی او دغه صفاتونه کوي نو مقامات صفاتونه نه دي پکار چې کله مقام د بیروبتو نو ثنا او تعریفونه او چې کله مقام د خطاب راغی نو دې کې عجز چې کله غایب الفاظ ذکر کېدل نو دغه مقام لایق د ثنا تعریفونه او چې کله یعنی پلانې سره ډېر خده داغه صفاتونه بیانېږي هغه سره مینه ده محبت ده تعریفونه دي صفاتونه دي نو غیبوبت کې صفاتونه پکار دي او چې کله مقامات شي نو بیا عاجزي پکار دي نو ځکه دا انداز او اول الحمدلله کی عقیده اوس ایاک نعبد و ایاک نستعین دې کې عمل ذکر چې عقیدی پسې عمل ایاکا دې کی تخصیص ده اصل کې جمله داسې بکاروا نعبد ایاکا نستعین ایاکا لیکن ایاکا مخکې راوړو نعبد رسو ایاکا مخکې کو نستعین رسو دا د حصر فائدہ ورکړي التقديم ما حقه التأخير يفيد الحسن کوم شی چې رستو بیانېدل پکارو هغه مخکې کېدل مخکې راوستل دا د حسن فائدہ ورکړي څه معنا یعنی ایاک نعبد ولا نعبد غیرک ایاک نستعین ولا نستعین غیرک یو خاص تا عبادت کو تا نما سوا د بل چا عبادت یو خاص تا نه امداد غواړو تا نما سوا د بل چا نه امداد نه غواړو دا تخصیص راوستو د بارا ایاک مخکې کو نعبد رسول کو ایاک مخکې کو نستعین رسول دې کې دا خاص معنی پیدا شي ایاک نعبد خاص ذات عاجزی خاص ذات عاجزی کو و ایاک نستعین او خاص ذات نه امداد قرآن کریم کی نعبدو دری زل راغل اتا زل اتا قرآن نعبدو راغل او مادد عبادت 250 زل راغل عبادت په لغت کې څه ته وایي عین با دال عبد دا ملکیت ته وایي مرای ته وایي لکه سوره شعراء کې راځي دویشتم سوره شعراء دویشتم چې عبادت په لغت کې څه ته وایي اصل کې څه ته وایي عین با دال شعراء دویشتم وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أن عبدت بني إسرائيل دا چتا غلامان ګرځولي دي بني إسرائيل عبدت عين بادال په معنا د غلام ګرځول فرعون بني إسرائيل خپل غلامان کړي برای کور کړي او کله عبادت په معنا د طاعت راځي کله سوره یاسین اشتتا ہے
عین بادال عبادت عبادت کله وی د یو شی مالک جوړېدل یو شی خپل ملکیت کې راوستل مرای جوړو غلام جوړو لکه فرعون چې بنی اسرائیل خپل غلامان کړل سورہ یاسین شپږ ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان اے الوالد آدم علیہ السلام اللہ تعبدوا الشیطان ممنعی دا شیطان اللہ تعبدوا الشیطان ماورائی دا شیطان دلتا کی عبادت پا مانا طاعت تے شیطان خبر ممنعی شیطان ماورائی انہو لکم عدو مبین ذکر شیطان تاسو لرا دشمن سرگن دے شیطان خو تاسو لوی دشمن دی دا هغه ماورائی هغه پس مزای عبادت په معنا د طاعت دی منل او کله عبادت په معنا د بندګۍ او کله عبادت په معنا د غضب او نفرت شرعي عبادت څه ته وایي عبادت وی غایت حب و غایت ذلت یعنی نهایت مینه کول نهایت عاجزی کول لکه یو سړی په مانو درېږي او د خپل د بدن چې کوم مبارک په بدن کې د سر لوی حیثیت دی او دې خپل د سر او د تندې راغلي او سجده کې کده پزما کوي او کی یعنی دې دومره ځان عاجز کی دومره ځان ذلیل کی او د محبت انتها ده د عاجزۍ انتها ده چې دې خپل د اوچولې خپل د تندې سجده کې زمګه د پاسه لاندې موږ باندې کیږي خاورې باندې دې ته وایي عبادت غایت تذلل غایت محبت غایت عاجزی یعنی عبادت څه شی دی چې سړی د الله عبادت او بندګۍ کې ځان فنا کی د الله مینا محبت کی د الله عاجزۍ کې بندګۍ کې ځان دند کی عاجز او ځان فنا دي ته وایي عبادت زکه خو چې قبر ته سجده مکوه چې د خپل د اپوچولې راخلی او قبر ته لاندې کی اوس یو سړی قبر ته سجده کوي نو دا په دوه معنا دنه به تاسو کې کیداره سجده ولې وکړي هر سجده شرک نه ده دا سينه چې یو سړی په سجده ویني او هغه ته وایي چې د کافر څخه ته مچول شو دا څنګه ده هغه نه به تاسو کې چې دا سجده ولې وکړي نو سجده په دوه قسمه ده یو د عبادت سجده ده یو د تعظیم سجده ده لکه یوسف علیہ السلام ته د هغه سجده کړې و یا فرشتو آدم علیہ السلام ته سجده کړې و او دې ته وایي د تعظیم سجده دا مخکې شریعتونو کې امتونو کې روا و چې مشر ته سجده کېده نبی علیہ السلام ته صحابه دا خواهش ظاهر کړو چې موږ غواړو تا سجده وکړو نبی علیہ السلام منع وکړ د سجدا غیر الله ته جایز وي نو ما به هر خطه دا حکم کړی چې خپل خاوند ته سجده کوي او سجده روا نه ده جایز نه ده نو یو د تعظیم سجده ده قبر ته یا ژوندي ته یا ټوټي ته یا ونې ته د تعظیم سجده حرام ده سړی ورسره کافر کېږي نه او د تعظیم سجده حرام ده ګناه کبیره ده سړی ورسره ګناهګار کېږي او د عبادت سجده دا خو شرک او کفر د عبادت سجده به یو الله تعالی یو سړی خپل مشر ته ټیټیږي دا د خو د لاس لګي نو دا د کراهت نه خالی نه ده دا مکروه ده او که یو سړی خپل دا مشر دا پیر سے د مشکل کشا غني حاجت روا غني الہی غني او دنه هر څه کې الہی غني دا خو شرک او کفر او که اصل نه کوتا نو دا مکروه دي دا روا نه آگے او مشر راشی نو تو ورته پاس ودرے گا دا ادب دے احترام دے ودرل جائے نو عبادت په شریعت کې ویلې
غایت یعنی نهایت محبت او نهایت عاجزی چې دا وسیله په وکړه دا عبادت درې قسمونه دي یو د زړه عبادت دی یو د بدن عبادت دی یو د مال عبادت د زړه عبادت څه دی زړه کې و مینا الله سره ساتي یا بد الله سره او چې به یو الله مینه قسمونه دي لکه سړی مور سره مینه کوي پلار سره کوي خځې سره کوي خور سره کوي او د خځې مینه جدا ده د خور جدا ده د مور جدا ده او د الله مینه جدا ده او د غیر الله مینه جدا ده دې کې فرق دی نو هغه مینه چې الله سره پکار ده دغه مینه عبادت ده او دغه مینه چې د الله نه ما سوا بل چاله ورکړي دا شرک نو دې ته هم عبادت ده مینه د خدای توب یره د خدای توب او غوښتل د خدای توب دا به صرف الله نه دې ته وایي عبادت دا د زړه عبادت دویم قسم دی د بدن عبادت د بدن عبادت سره لکه ته موس کوي روزه نسی طواف کوي حج کوي عمره کوي ځان کړای دې ته وایي د بدن عبادت سترګو سره د الله عبادت وګورو سره د الله عبادت لاس او خپې سره د الله عبادت او ټول اندامونو سره د الله عبادت دې ته وایي د بدن عبادت او دریم دې د مال عبادت زکات ورکول صدقه ورکول خیرات ورکول منح کول عقیقه ورکول خیرات کول د الله قانون دا هم عبادت دغه کې اخلاص او توکل هم داخلي نو یو خو د عبادت معنی ده دویم د عبادت قسمونه دي او درې معبود پیژندل دي چې معبود د چا عبادت کول کېږي چې هغه څوک دی نو ځکه یې یا مخکې راوړو چې معبود وپېژنه اول معبود پیژندل دي او بیا عبادت کوو څلورمه خبره معرفت د کیفیت یعنی د عبادت طریقه او د بندګۍ طریقه بسې عبادت پکای په هغه طریقه چې نبی علیہ السلام په کومه طریقه عبادت کړی په کومه طریقه چې صحابه د الله عبادت کړی په هغه طریقه به د الله عبادت لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم کوم سړی چې زموږ شان نماز کوي او زموږ قبلي ته مخ ګرځي او زموږ حلال کړی شوی ذبح کړی شوی مذبوحه خوري نو دې مسلمان من صلى صلاتنا ای من صلى كصلاتنا کوم سړی چې زما په طریقې موږ کوي لکه څنګه موږ چې نبی عليه السلام کړی څنګه موږ چې صحابه کړی دي په دې طریقې او سړی موږ کوي او قبلي ته مخ کړی او د مسلمانانو ذبیحه خوري دا سړی مسلمان نو عبادت کی طریقه او عبادت کی کیفیت کمیت کیفیت وقت او مقدار کم وقت به موږ کوي کم وقت به موږ نه کوي کم وقت به روزه نه سي کم وقت به روزه نه سي کم وقت به حج کوي کم وقت به حج نه کوي دا وقت معلومات د دې مقدار د عبادت کیفیت کمیت د ساري 2 رکعاته ماسپښین 4 رکعاته د مازدیګر 4 رکعاته د ماښام 3 رکعاته دا د دې مقدار لکه یو حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي صلوا كما رأيتموني اصلي لکه څنګه چې زه تاسو په منځ لیدلې داسې مسکو نبی عليه السلام یو سره ویل چې مونږ کو وزل کله برشو وی فرمایي چې بیا مونږ صلي فإنك لم تصلي بیا مونږ غستامو نه شو نو د بیا مونږ کو وای ځان خلاص دا ورته فرمایي صلي فإنك لم تصلي بیا مونږ کا نو وای راو ته کوی چې په دې طریقې مسکو دا سه مسکوا چې هغه کې قیام رکوع قاعده جلسه هر څه معلومي دا نه چې نه رکوع پته ده نه د جلسې پته ده نه د قیام پته ده نه د تسبیحات پته ده نه د ذکر او وارد پته ده هیڅ پته نه لګي او څنګه ځان لاسي تاسو موږ نه نو عبادت په هغه طریقې کې چې کومه طریقه شرعي موږ ته خو ده ایاک نعبد خاص
تا ته عاجزي کو خاص تا له بندګي کو خاص ستا عبادت و ایاک نستعين دا واو د پاره د بیان دی عبادت پسند کو یعنی تا نه بغور بل چا نه بغور استعانت لا يصوم مرادف الفاظ يوشان الفاظ لك دعاء نصرت استعانت توفيق او سوال لا يوشان الفاظ ودلته داوي واياك نستعين داسه ونوي واياك ندعو تارا بنو داسه ونوي واياك نستنصر تانا امداد غواړو داسه ونوي واياك نسال تانا سوال کو داسه ونوي واياك ندعو بلکې داسې وي واياک نستعين دا نستعين داسې لفظ دی چې دا دعا ته هم شامل دی نصرت ته هم شامل دی توفیق ته هم شامل دی دعا ته هم شامل دی جامع لفظ راوړي چې ټول پکې راشي واياک نستعين دې کې پوره مقصد حاصل او بیا جمع راوړه نعبد من ستا عبادت کو نستعين کنه امداد غواړو جمع ذکر راوړه چې قبولیت ته زیاته نږدې ده کله چې یو سړی اجتماعي عمل کوي نو دا د قبولیت علامت د قبولیت ته زیات نزدېکت دی اقرب الى القبولیت او یا جمع دې لپاره راوړه چې موږ ټول ستا عبادت کو او موږ ټول تا نه امداد غواړو یعنی موږ ټول تا ته عاجزي کوو موږ ټول تا ته محتاج که انبیا دي که اولیا دي صلحاء دي اتقیاء دي څومره هم انسانان دي ټول الله تعالی ته محتاج دي کې رد دی په جبریه او معتزله باندې جبریه هغه خلقو چې د دې د خیالو چې انسان مجبور محض دی یعنی دل الله سے اختیار نه دی ورکړي الله وینا مالک یوم الدین تعالی له اختیار درکړي دی خپل په مرزه موږ کوا صافو هغه کوي کنه تم یې پابند کړي نه تم یې مجبور کړي نه لا اکراه فی الدین او ایاک نستعین په معتزله باندې رد معتزله دا عقیده ساتي چې انسان په خپل عمل په خپل قادر دی الله جواب کوي چې نه انسان په خپل قادر نه دی الله نه امداد غواړي ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت کو او خاص تا نه امداد غواړو په هر حال शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।